ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ 33ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਮਨਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਏਟਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਤੀ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਰੰਭ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾਵਾਂ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਕਰਮਵੀਰ ਬੱਧਨੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਵਿੱਕੀ ਮਹੇਸ਼ਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਵਿਤਾ ਮੜੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਡਾਇਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਬਖੂਬੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਬੱਧਣੀ ਦੇ ਅਵਲ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਰਗ ਰਗ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਾਵਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਨੂਰ ਜਦ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੀ ਖਾਕ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਰਗ ਰਗ 'ਚ ਹੈ, ਰਗ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਾਵਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। AITUC ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸ਼ਹੀਦ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਲਾਮ ਲਾਲ ਸਲਾਮ ਲਾਲ ਸਲਾਮ, ਸ਼ਹੀਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਵਤਨ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵਤਨ ਵਾਲਿਓ, ਕੀ ਪਰਦਾ ਅਣਖ ਦਾ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ? ਰਤਾ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਨ ਮਰਦੋ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰੋ, ਤੁਹਾਥੋਂ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਪਰਨ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਉਠਾ ਕੇ ਸਿਰਿਓਂ ਆਖੋ ਕਿਰਤਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਉਠਾ ਕੇ ਸਿਰਿਓਂ ਆਖੋ, ਕਿਰਤ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਿਰ, ਪਰ ਕਿਰਤ ਸਿਰ ਤਾਜ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਰਤ सिर ताज रखांगे, किरत सिर ताज रखांगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नक्षत्र के लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठा हैं, उनकी 33 बरस पुरानी उस शहादत को याद करते हुए। ये कहाँ से हासिल किया? कॉमरेड नक्षत्र धालीवाल ने सोच से हासिल किया, बहुत कुछ पढ़ के हासिल किया, बहुत कुछ जान करके हासिल किया, और बहुत कुछ जिस AITUC की झंडियां लगी हैं, जिस एटक के साथ जुड़ी हुई यूनियन का वो झंडा थामते थे, उस एटक के इतिहास से सीख करके उन्होंने उस ताकत को हासिल किया। सरकार को खत्म कर रहा है, और इस देश के मजदूर ने अपनी लड़ाई ही हड़ताल से शुरू की थी। दूसरा सेक्शन जो लड़ाई के मैदान में उतरा था वो किसान था। जब अंग्रेज किसानों की जमीनों को छीन रहे थे, उन्हें बर्बाद कर रहे थे, और किसानों ने जगह जगह के ऊपर विद्रोह किए थे, और आज फिर किसान के ऊपर हमला है, और आज वो आंदोलन में है। मजदूरों ने, किसानों ने, आदिवासियों ने इस देश में सबसे पहले आवाज उठाई अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, और इसलिए मैं ये कह सकती हूँ आज दावे से, और कहना चाहिए छाती ठोक करके, कि हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत को चेतावनी देने वाली इन जमातों के ऊपर सबसे बड़ा हमला मोदी की सरकार कर रही है। और हम उनसे कहना चाहते हैं, हमने अंग्रेजों से निपट लिया, तुम कौन से खेत की मूली हो, तुमसे भी हम निपटेंगे।
ये जज्बा चाहिए आज हमको, और ये ताकत हमें हमारे इतिहास से मिलेगी। और उस इतिहास से, उन लेखनियों से, उन लिखतियों से हमारे साथी नक्षत्र ने उस हौसले को पाया था, उस सोच को पाया था। उसी सोच को आगे बढ़ाने का आज प्रश्न है। इस देश के अंदर जो कुछ भी आजाद हिंदुस्तान में हमने बनाया, हमारे प्राकृतिक साधन और उन प्राकृतिक साधनों के ऊपर जो हमने नेशनल एसेट खड़े किए पब्लिक सेक्टर की फॉर्म में, वो सारा का सारा रोल बैक किया जा रहा है। ये निजीकरण, विनिवेश, जिसको प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, उसी का नया नाम है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। एक साधन, हमारे सारे पब्लिक सेक्टर संसाधन, उन सब को फेंका जा रहा है उस पाइप के अंदर, और उस पाइप के बाहर दूसरी तरफ अडानी और अंबानी खड़े हैं उसको दबोचने के लिए। जो मिस्टर नरेंद्र मोदी बार बार बोलते हैं, जो 70 वर्ष में नहीं हुआ हम करेंगे, वही तो कर रहे हो भैया, हम भी देख रहे हैं। 70 वर्ष में जो बनाया अब आप उसको बंडल कर रहे हो, उसको पीछे फेंक रहे हो। और मैं ये भी यहाँ कह देना चाहती हूँ, ये आजादी के आंदोलन के अंदर ये बहस हमारी ट्रेड यूनियन ने उठाई थी कि संविधान बना रहे हो, इसके साथ साथ चर्चा करो कि देश को कैसे बनाओगे, हर को इलाज कैसे दोगे, हर सिर को छत कैसे दोगे, इसकी बहस करो। ये लोग जो अंग्रेजों की दलाली करते थे, ये शुरू से ये मानते थे कि पब्लिक सेक्टर नहीं होना चाहिए, सरकारी सेवाएं नहीं होनी चाहिए, सब कुछ बिजनेस और प्राइवेट सेक्टर के पास होना चाहिए, सब कुछ बाजारों के हवाले होना चाहिए। नरेंद्र मोदी अपनी आरएसएस और अपनी जो उनकी जनसंघ पार्टी थी, जिसका नाम अब जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, तब भी बीजेपी नाम था भारतीय जनसंघ पार्टी, अब भी बीजेपी नाम है भारतीय जनता पार्टी, ये उसकी सोच पे पहरा दे रहे हैं। तो हमें फैसला लेना है ना, हमारी सोच है जिस पे हमको पहरा देना है। और अभी कॉमरेड को फूल मालाएं देते हुए यही तो कह रहे थे कि नक्षत्र तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के, यही तो बोल रहे थे ना, यही तो लड़ाई है। और इसलिए इसी संघर्ष को आगे बढ़ाने का प्रश्न है। लगा पास नहीं करवा पाएंगे, 8 एमपीओ को बाहर फेंका गया और फिर शोर के साथ पार्लियामेंट के सारे प्रोसीजर को ताक पे रख के ये किसानों वाले जो कानून थे पास किए गए। जब पूरी पार्लियामेंट वॉकआउट कर रही थी, तब वो हमारे कोर्ट लेकर के आए। सत्ता के नेता वही एमपी, उन्हीं का मंत्री, और वो पेश कर रहे हैं और वही हाँ कर रहे हैं, विरोध पक्ष का कोई वो है नहीं, और हमारे कोर्ट पास किए। उन्हां दी ईमानदारी, उन्हां दी बेबाकी, उन्हां दी दूरदृष्टि, उन्हां दी समझ, बड़े बड़े लोग टुकायल हुंदे सी। सुखदेव सिंह ढींडसा ट्रांसपोर्ट मंत्री सी, पटियाले साडे इकट्ठ दे विच उहने कहा भी जिन्ना ट्रांसपोर्ट दे अदारे दे विच सियाणा आगू मैं नक्षत्र ढालीवाल देखिया, उन्हां मैं पोलीटिकल फील्ड दे विच भी बिरलियां नूं तक्किया। ये रैकग्निशन सी उस साथी दी। कल्ले कोई ट्रांसपोर्ट दे ड्यूटियां लवाउण वाला, गड्डियां दी अलाटमेंट कराउण वाला, बहालियां कराउण वाला, बदलियां कराउण वाला आगू नहीं सी। ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤਪ ਤੇਜ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 15, 18, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਆ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਆ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ कर देंगे जी सब नूं 20 दिन की डेट देती, 2 दिन का सैशन सद्या जाना है। जो कोर्ट लगन दे विच 7 दिन रह जाएंगे, उस दिन एक ऐसा बंब चलाऊगा जिहदे च कुछ नहीं लभना, तो उस तो बाद एक मानसिकता बन जानी है साडी कि हुण तां कोर्ट लग गया, हुण मजारे रैलियां दा की करांगे। सो ये सारा कुछ ड्रामेबाजियां ने, कुछ नहीं बदलने वाला। वक्त झपकी लो भी शायद हुण बदल गया चेहरा, तो अपने भाग बदल गए। अपनी लुटबाज दस्तूर जारी है, हुंदी रहनी है एवें जिवें जिन्ना चिर घोल ते संघर्ष, जिन्ना चिर जन अंदोलन नहीं बनने। सो असी पंजाब दे विच एक जतन कीता है। 24 तारीख नूं
ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ AITUC ਦੀ 24 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਭਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਰਾਂਗੇ। 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ 14 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ CTU ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹੈ, ਐਕਟੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬਣਨਗੇ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ 14 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪਿਆ ਕੰਮ, ਇਹ ਐਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬੁਢਾਪਾ ਫਸ ਗਿਆ ਇਸ ਮੌਕੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਤ ਤੇ ਪੋਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ, ਉਹ ਭਟਕਣ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਨਿਬੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਫਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿਤਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਅਮਰ ਰਹੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਆਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੱਢੋ। ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਜੇ ਅਸਲੀ ਵਾਰਸ ਹੋ ਨਛੱਤਰ ਦੇ ਤਾਂ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣਾ, ਯਾਰ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰਸ ਨਛੱਤਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ। ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਟੈਕ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ। 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੋਏ ਗਏ ਆ। ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਦਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰੂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰੂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰੂਗਾ, ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੁਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਟੈਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਵਾਂ ਤੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨਸਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਨ ਨੂੰ, ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੱਕਰ, ਖੰਡ ਤੱਕਰ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਚੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜੀ, ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੋਮਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਤੋਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਾਰ ਜੁੜਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਤਾਰ ਮਤਲਬ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਨਛੱਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, 9 ਮਹੀਨੇ ਬਲਗਾਰੀਆ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ 34 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਛੱਤਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਇੱਕ ਸੀ। ਖੂਬੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਛੱਤਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ 34 ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤੇ, 골ਡ ਮੈਡਲ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਆਜ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੱਫੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ RSS ਕਰਦੀ ਹੈ, BJP ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨੀ ਝਾਕੋਗੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਕਦੇ ਕਾਸੇ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੈਪੀਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਵਿਆਜ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸਰਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗਾਹਕ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵਿਆਜ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਤੇ ਇਹਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਤੇ ਜਾ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲ ਨਾ ਸਕਣ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੂ ਹਿੱਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਬਕ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਘੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ RSS ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਯੂਨਿਟੀ ਉਹਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਤੇ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਠੀਕ ਕਹਿ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਆਗੂ ਰੋਲ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਟੋਟਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੀ ਅਨਾਜ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤੂਗਾ।